Sabri bin Cik Noh yang kita jemput khas sebagai khalifah kita pada pagi ini, dan insya-Allah yang sama kita yang berbahagia Tuan Haji Hasnain bin Abu Bakar yang kita akan dengar sedikit daripadanya tazkirah pagi ini dan akan membaca doa untuk sahabat-sahabat kita yang berhajat pada pagi ini, iaitu yang kena COVID, yang sedang yang sedang mengandung dan sebagainya. Nama-nama ini yang panjang kalau saya nak bacakan, tapi saya sebut secara umum itu makna ramai permohonan yang ada kepada kita ini, iaitu di antaranya yang COVID, jiran suatu family. Kemudian untuk pengetahuan Ustaz supaya jadi masuk dalam doa nanti, iaitu kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan bencana dan sebagainya, yang dalam kesempitan dan sebagainya, dia minta tolong Ustaz akan rukaikan dalam doa insya-Allah. So tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Sabri, Muhammad Sabri bin Cik Noh untuk memulakan bacaan Yasin dan doa Yasin. Kemudian kita akan serahkan kepada Tuan Haji Hasnain Abu Bakar untuk sedikit tazkirah dan diakhiri dengan doa munajat terhadap hajat-hajat sahabat kita itu insya-Allah. Falyatafaddal mashkura Cikgu Sabri. Tafadhal. Assalamualaikum semua. InsyaAllah pada pagi yang permai dan bahagia ini, kita akan mulakan bacaan Yasin kita. Kita hadiahkan bacaan Yasin kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi, para alim ulama, ibu dan ayah kita serta guru-guru kita, dan kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih bersama dengan kita ataupun yang telah meninggalkan kita. Sebelum saya mulakan baca Yasin pada pagi ini, Tuan Puan boleh pinkan saya untuk paparan Yasin di skrin Tuan Puan, insya-Allah. Wa likulli syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا
ونحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
صدق الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم، وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، وبخواص الحروف والأسماء التامات، وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات، وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون، يا مجري البحار والعيون، يا من خزائنه بين الكاف والنون، وعلم بما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك بنا جدة رضاك، وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك، وأن تيسر جميع الموت والمطالب، وأن تجعل رضاك أنا خير مصاحب لنا ورفيق، وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا يا الله، استجب اللهم دعاءنا يا رحمن، استجب اللهم دعاءنا يا رحيم، وحقق فيك رجاءنا، وأدخلنا في هرز لطفك المسون، بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مهموم، سبحان المنفس عن كل مغموم، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallah khairan katsira kepada Cikgu Sabri
Cik Noh di atas pimpinan bacaan Yasin dan doa. Jadi insya-Allah moga-moga Allah menerima doa kita insya-Allah. Seterusnya kita bin Abu Bakar. Saya kenal lama beliau, seorang yang pendakwah bebas yang memberikan sepenuh masa, pendakwah bebas sepenuh masa. Dia juga merupakan pakar rujuk, tuan-tuan, pakar rujuk haji. Pakar rujuk haji dan selalulah setiap tahun di Mekah tu macam kita di sini lah, pergi cokek je, pergi Ustaz Asnain ni, majang kat sana. Merupakan suami kepada Ustazah Suhaida Ibrahim, guru pakar juga tu, sama dengan Ustazah Noh kita di sekolah menengah perempuan dan anak Ipoh tak silap saya. Dan Ustaz Asnain ni dia ada kembar dia, dan Ustaz Hasnul Abu Bakar di MSN, Majlis Sukan Negara. Sekarang kalau tengok dia usia mana satu, punya iraknya dia, insyaAllah. Jadi saya tanpa meluangkan masa, saya memberikan ruang kepada Ustaz Hasnain untuk tajuk yang diberikan di sini. Inilah musuh yang nyata, mungkin alam ahadikum la bani adam alla ta'budu syaitan, mungkin ayat Yasin tu lah. Jadi kita serahkan kepada Ustaz, dan akhir sekali Ustaz tolong baca doa kepada orang-orang yang ada di dalam dashboard ni, dashboard kita ni ada senarai nama-nama yang mereka berhajat ni. Ustaz pasal itulah. So saya ingatkan kepada yang berhajat ni, insya-Allah bila kita tengok sekali, Allah dah tahu dah niat kita tu. Jadi kadang Ustaz tak baca satu-satu pun tak apa, nanti tak kilam pula kan. Mudah-mudahan kita serah kepada Ustaz. Maknanya Ustaz berhenti tu mungkin sebelum pukul 8 aku, saya ada kelas nanti. Okey Ustaz Asnain, fadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idh qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bukankah aku telah memperingatkan kamu, wahai anak-anak Adam? Telah aku peringatkan. Janganlah kamu semua mengikut, menyembah ataupun terpengaruh dengan pujukan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Sadaqallahul Azim, surah Yasin ayat 60. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Zul kita, Masya Allah Ustaz Zul, yang sangat diraihkan tuan rumah Tuan Haji Awang bin Dolah, Puan Hajah Fauziah binti Muhammad, Tuan Pengetua tadi, Tuan Haji Awang, Masya Allah, PK1 Puan Hajah Fauziah, PKM Puan Ruzila binti Yusuf, PK Koko cikgu kita, Cikgu Muhammad Safian. Seterusnya PK Pendidikan Khas Cik Muhammad Syukri, Cikgu Syukri, AJK PIBG, Ustazah Nur Asiah binti Idris, KP Pendidikan Islam, barisan para asatizah, guru-guru, para muallim, ibu bapa, para pelajar sekolah menengah kebangsaan Orchid Desa, dan yang sangat kita doakan, mendambakan kesihatan juga penawar kepada barisan guru-guru, para pelajar, para ibu bapa yang terkena dengan ujian COVID-19. Panjanglah kita nak sebut namanya ini, termasuk juga yang akan kita sebut nama ni, insya-Allah nanti waktu kita berdoa nanti. Sidang jemaah yang dirahmati yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada tika dan saat ini sedang berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak. Banyak kali dah orang sebut kita berperang dengan musuh yang tak nampak. COVID-19.
Tapi sebenarnya musuh ni kita dah nampak dah musuh ni. Orang sebut sekarang ni musuh ni berterbangan di udara. Varian baru ni. Maknanya kita tahulah dia berterbangan tu. Dipesan supaya pakai mask 2 lapis. Dan kita dah ada tahu dah kita kena ada penjarakan sosial. Dia ada SOP dia. Masya Allah. Tabarakallah. Namun kita ada satu lagi musuh yang kita tidak pernah nampak. Adalah sekali-sekala nampak. Orang kata nampak hantu. Nampak hantu. Kata dekat kubur banyak ustaz. Dia kata kubur banyak. Dekat kubur banyak. Tapi sebenarnya musuh yang tak nampak tadi, yang ayat yang kita bacakan tadi, ayat 60 surah Yasin. Ayat yang antara ayat yang seram. Ayat yang menakutkan. Ayat yang menggurunkan. Dia menakutkan ni tak semestinya macam hantu menakutkan ni. Kan? Tempat yang jalan yang seram, jalan yang menakutkan tu. Oi, kau jangan main. Ada satu selekoh jalan nak pergi ke Kelantan, nak balik dekat Jabor tu. Jalan tu menyeramkan. Menyeramkan sebab jalan tu silap-silap kita tak kendali, dia boleh masuk gaung. Ayat 60 surah Yasin ini Allah Ta'ala peringatkan kepada mak bapak. Allah Ta'ala peringatkan kepada para pemimpin. Allah Ta'ala ingatkan kita para pelajar. Allah Ta'ala sebut, ya Bani Adam, semua anak-anak Adam. Alam a'had ilaikum, bukankah aku dah beritahu dulu masa kamu hidup dekat dunia sebelum COVID-19, semasa COVID-19, pasca COVID-19, masa Sukan Olimpik, sebelum Sukan Olimpik, masa kamu bujang-bujang dulu, masa kamu bekerja outstation, masa kamu sudah bersara dulu. Maknanya Allah Ta'ala ingatkan kita saat kita hidup di atas muka bumi. Allah Ta'ala peringatkan balik. Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan kamu dan syaitan, saat kamu berperang dengan syaitan, kerana ia memusuh kamu. Syaitan ni dah istilah kamu musuh dia. Para pelajar lelaki dan perempuan, pelajar putera, pelajar puteri, sekolah menengah Orchid Racer. Kamu adalah syaitan kata, kamu ni lelaki perempuan, kamu musuh aku. Aku nak goda kamu, aku nak kacau kamu. Kalau kamu adik-beradik, aku nak bergaduhkan kamu adik-beradik. Kalau kamu suami isteri, aku nak bergaduhkan kamu suami isteri. Kalau yang sekarang ni kamu kerajaan dengan pembangkang kamu, aku nak gaduhkan kamu. Kalau kita bersyarikat, kita duduk bersyarikat, kita akan ada sangkaan buruk. Guru bergaduh sama-sama guru. Ustaz bergaduh dengan ustaz. Ahli berniaga bergaduh. Paling pun kurang bergaduh pun, kita merasa buruk sangka. Dia start lah tu, buruk sangka, tak percaya. Kan? Ni sekarang ni. Sihat dengan orang sakit, janganlah bergaduh. Datangkanlah rasa simpati. Sebab tu kita adakan majlis pagi ni. Orang sakit ni bukan orang lain, keluarga kita. Orang sakit ni bukan orang lain, jiran kita. Yang sakit ni bukan orang lain. Tak lama lagi mungkin kita, walaiyazubillah. Yang kita nak sebut nama ni dalam grup WhatsApp yang Ustaz tengok, ya Allah, nama-nama ni dulu. Yang sekali-sekali, yang sama-sama dengan kita. Mungkin musafir sekali dengan kita, mesyuarat sekali dengan kita. Allah Ta'ala uji dia. Hari ni kita baca kisah cerita orang sakit. Hari ni juga kita baca, buka dalam WhatsApp, buka dalam grup. Kisah orang meninggal dunia. Kisah ahli keluarga kita meninggal dunia. Kisah ahli keluarga kawan kita meninggal dunia. Dan ada rasanya, Ustaz Zul nampak Ustaz ada share kan, ada apa ni, skrin ini. Bagaimana kita, Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam surah yang lain. Surah Yasin, Allah Ta'ala kata syaitan tu musuh kamu. Dalam surah Al-Mu'minun, ayat 97, ayat 98, Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajar kepada kita. Dan Allah Ta'ala direct ajarkan kepada kita yang diisytiharkan sebagai syaitan itu musuh kita. Syaitan ni musuh. Di COVID-19 ni baru ni ya. Setahun, masuk tahun yang kedua kita je. Tahun 2020, bulan berapa itu? Bulan Februari, bulan Mac. Dan mula dijumpai tahun 2019, ujung tahun 2019 COVID-19.
Adapun syaitan ini, dia menjadi musuh kita dulu, kini dan selamanya. Dia akan menjadi musuh kepada manusia, kehidupan tamadun manusia. Dia musuh kepada syaitan. Syaitan ni musuh kepada orang yang belum lagi Islam. Dia musuh kepada orang Islam. Dia musuh kepada orang yang belum lagi Islam. Dia musuh kepada anak-anak kita. Dia musuh kepada ayah dan ibu kita. Jahat syaitan. Dan syaitan ini tidak, masa kita tidur malam tadi, syaitan ni tengok kita atas bawah. Ni macam mana aku nak sesatkan dia ni. Ni hari Jumaat ni, aku nak sesatkan dia supaya dia jangan semayang subuh. Kalau dia semayang subuh, dia lewat semayang subuh. Kalau dia semayang subuh juga, biar dia tak khusyuk semayang subuh. Mari kita perhatikan dalam surah yang kita tunjukkan ini, Allah Ta'ala ajarkan kita satu doa. Ni doa ni. Kita kena baca selalu baca doa ni. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam doa kamu masukkan, kan, dalam doa kita sembahyang subuh tadi kita berdoa. Tadi kita baca dengan Cikgu Sabri kita doa Yasin. Kejap lagi kita akan berdoa. Masukkan dalam kita punya untayan doa itu, dalam skrip doa itu masuk Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah dari hasutan syaitan. Plural Dan aku berlindung kepadamu wahai Allah supaya syaitan itu, plural lagi sekali, tidak menghampiriku. Dua benda aku tak nak wahai Allah. Pertama, godaan dan bisikan syaitan itu wahai Allah, kalaupun ada wahai Allah, aku berlindung denganmu. Dan yang kedua wahai Allah, jauhkanlah syaitan itu daripadaku. Pagi tadi, waktu kita sekarang ni tengah live ni, Mujur tak pancar dekat Facebook. Dia habis dekat Google Meet ni je lah. Kan? Pagi tadi rasanya Ustaz sujulah. Rasanya semua kita yang ada dalam live Google Meet ni, semua kita dah masuk bilik air. Masuk tandas. Kalau tak faham bilik air tandas, masuk jamban. Masuk jamban. Kita dia ajar oleh guru-guru kita. Kan? Masuk bilik air, dia ada doa dia. Allahumma inni a'udzu bika. Sambung. Allahumma inni a'udzu bika minal. Sambung. Minal hubsi wal khabath. Kan? Kita baca doa lain. Ustaz, saya baca doa lain lah Ustaz. Doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan. Ya Allah, tersasul. Jangan silap. Doa makan sebelum ini masuk bilik air. Kalau salah tu, tersasul tu, salah tu. Dia ada doa dia. Doa masuk bilik air. Ya Allah, Rabbi a'udzubika minal hubsi. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari syaitan jantan wal khaba'is, dan syaitan betina. Syaitan jantan, syaitan lelaki, syaitan perempuan. Kita minta jauh. Sebab dalam rumah kita ni dia ada HQ dia. HQ syaitan-syaitan ni dalam bilik kita ni, tengah live ni pun dia kacau kita. Tidur. Kan? Dah tutup. Tak tahulah ni kan setengah-setengah kalau kita buat live ni, dia punya MC dia pesan tempat lain lah. Okey, semua kena buka. Kan? Kalau semua kena bersedia, pelajar-pelajar kena bersedia. Kan? Buka, dengar. Buka live supaya ni guru-guru kita boleh, Cikgu Ustaz Zul boleh pantau, tengok tersenggut tu kan. Dah tutup ni kan, dia tutup tak tahulah kan, dia dengar ke apa ke. Kalau buka tengok, masya-Allah kan. Bila tersenggut tu, kalau kat masjid hari Jumaat, biasanya kita sembahyang Jumaat, orang lelaki ni sembahyang Jumaat ni ngantuk dekat masa khutbah tu, kawan kat sebelah kejutkan. Tak tahulah masa COVID ni tak boleh lah kan, sebab nak pergi masjid pun tak boleh. Kalau duduk pun ada penjarakan sosial masa boleh sembahyang Jumaat itu. Kat wilayah kita ni agak boleh sikit ni. Saya dekat Batu Cape ni, terhad sembahyang Jumaat ni yang terpilih saja. Ini Ustaz nak beritahu apa?
Syaitan ini sentiasa membisik kita. Saja Ustaz nak tanya, siapa kat dalam live ini? Kan dalam live ni yang setakat ni belum ada pengalaman. Dia kata Ustaz saya ni setakat ni saya ada 78 dalam grup kita ni, tolak Ustaz 77 lah. Kan? Yang tak ada pengalaman dihasut oleh syaitan. Ustaz, alhamdulillah setakat ni, alhamdulillah Ustaz, syaitan tak pernah hasut saya. Yang ada saya selalu hasut syaitan. Oh, hebat kan. Kat mana kita dihasut oleh syaitan ni? Kan? Waktu semua kita ada pengalaman khilaf dalam kehidupan, buat maksiat, buat dosa, Allahu Akbar. Buat jahat, buat maksiat ni, syaitan dia ada permulaan dia. Permulaan dia bisikan syaitan. Sebab tu kita diajar, kan, kita sentiasa diajar untuk dalam apa ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung denganmu Allah dari kejahatan yang datang dari dalam diri aku. Kadang kejahatan ini kan, kejahatan ni datang daripada orang lain, pihak ketiga, orang lain lah, pihak ketiga. Kadang-kadang yang biasanya kejahatan tu datang dari diri dalam, sifat mazmumah kita, yang pada masa itu kalah dengan bisikan syaitan. Bisikan syaitan tu datang ketika kita di luar sembahyang ada, dalam sembahyang ada, waktu nak baca Quran ada. Fa idza qara'tal Quran, apabila kamu nak baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, mohonlah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Nak masuk live ni pun tak payahlah masuk live ni. Kalau masuk pun tidur kat tepi laptop tu, kan, contoh kan, syaitan nak kata macam tu kan, ataupun kita senyapkan je lah suara tu kan, kita tak dengar orang dengar. Rupanya dia buka YouTube pula masa ni, dia waktu dia kelas-kelas online macam ni, PDPR ni, dia dengar benda lain pula. Tapi dia buka kamera, dia tengok, orang tengok macam mana dia, padahal Allah tak tahu. Syaitan membisikkan kita supaya tidak mendengar kebaikan. Syaitan membisik kita untuk subscribe kejahatan. Syaitan pergi jauh untuk kita melakukan kejahatan dan mengajak manusia lain melakukan kejahatan. Lalu amalkanlah doa ini. Rabbi, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ustaz, saya tak biasalah dengan ni. Ada tak doa lain? Ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang biasa kita baca. Ustaz, ada tak yang ringkas lagi? Ada. Kan, punya sayangnya Allah dan Rasul kepada kita, Allah Ta'ala, Nabi ajar kita yang paling ringkas. Nak lawan dengan syaitan yang paling ringkas. Teka apa yang paling ringkas? Siapa tahu? Kan? A'udzubillah panjang. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, yang dalam skrin ni boleh kawan-kawan anak-anak boleh screenshot boleh screenshot kan, boleh screenshot dan masuk kat Facebook hari ni. Kerana tak tahu ni Insta famous kita ni yang terlibat dalam Facebook. Apa nak kongsi hari ni Jumaat, selain daripada nak ajak-ajak kawan-kawan selawat. Ni dia. Selain daripada berselawat, pasti kita mohon agar Allah Ta'ala selamatkan kita. Selamatkan, kita doa agar kita selamat daripada COVID-19, yang kena COVID-19 agar dikurniakan kesembuhan, yang dah meninggal COVID-19 agar diberikan keampunan dan kerahmatan, dilapangkan kuburnya. Namun doa yang kita sama lebih dahsyat daripada itu, yang paling asas ialah agar kita terselamat daripada bisikan syaitan. Tak mampu kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Manusia, kamu tak mampu nak lawan syaitan dengan kedekat kamu, kerana kamu berada, kerana syaitan itu nampak kamu, sedangkan kamu wahai manusia tak nampak syaitan. Kita nak berlawan dengan musuh yang kita tak nampak. Macam kuat macam mana pun, kita nak tumbuk dia ikut mana, kat mana kita tumbuk. Belah kanan, dia ada belah kiri. Waktu kita sangka dia ada sebelah kiri, dia ada belah kanan. Waktu kita
pakai dua-dua tangan lah. Tumbuk kanan, tumbuk kiri. Dia ada kat belah atas. Habis penat macam tu je adalah. Round 1 kalah. Round 2 kalah. Round 3 mengah. Tak ada apa lah. Lalu Allah Ta'ala titipkan kita ayat-ayat suci Al-Quran. Doa bila kita baca, syaitan jadi lemah. Syaitan jadi tak kuat. Kan? Tak ada pula syaitan baca doa. Bila syaitan baca doa, kita pula lemah. Tak ada pula macam tu. Yang ada ialah kita baca doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ni dia. Tanda ni. Ustaz tak tanda ni. Doa hindari bisikan syaitan. Boleh screenshot. Kan? Ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi Ustaz kata nak bagi satu doa yang ringkas. Ya, satu doa ringkas berdasarkan suatu hadis daripada Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Imam Abu Daud. Nabi SAW menyatakan, La takul ta'isa syaitanu fa innaka idha kulta dhalika ta'azama. Hatta yakuna mithlal bait. Wa yakulu bikuwati walakin kul bismillah. Fa innaka idha kulta dhalika tasawwar hatta yakuna mithlal dhubabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad. Nabi SAW kata, janganlah kamu bercakap celaka syaitan. Kerana apabila kamu mengungkapkan kalimah itu, maka syaitan akan membesar seperti sebesar rumah kamu. Syaitan itu akan membangga dirinya. Dia jatuh kerana kekuatanku. Namun ucapkanlah Bismillah. Kerana dengan kalimah Bismillah ini, syaitan akan menjadi kecil. Sehingga ukuran seumpama seekor lalat. Maknanya nak beritahu, baca Bismillah. Baca Bismillah pun syaitan takut dah. Pasti penuh dengan penghayatan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ustaz, baca hantu? Hantu boleh. Auzubillah. Kalau jumpa hantu lah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kalau kita baca ayat kursi, apatah lagi. Inilah dia musuh yang lebih dahsyat daripada COVID-19. Orang yang kena COVID-19 tetap sembahyang. Orang yang kena COVID-19 dalam keadaan dia mendapatkan rawatan, dia bersangka baik dengan Allah. Sempat, apatah lagi, dia mempertahankan keyakinan dia. La ilaha illallah. Meninggal dia disebabkan COVID-19, kematiannya husnul khatimah. Dia COVID-19 tidak akan sesaat dia meninggal. COVID-19 meninggalkan tubuh badan dia. Banyak kita dengar kawan-kawan kita yang uruskan jenazah COVID-19 ni, Masya Allah, tabarakallah, meninggal saja orang COVID-19 ni, Masya Allah, tabarakallah. Kan orang sakit-sakit pelik-pelik lah. Meninggal saja, tengok wajah dia dalam keadaan yang berseri-seri. Waktu dia sakit seminggu, dua, waktu dia sakit sebulan, tengok muka dia lesu. Once dia dah meninggal, tengok muka dia segar. Seolah-olah mati itu penyakit kanser stage 4 dah tak ada dah. Seolah-olah mati itu COVID-19 stage 4 masuk stage 5 dah tak ada dah. Allah Ta'ala memberikan kepada dia kesihatan. Kerana sekarang ni kawan kita yang meninggal ni, dia dah masuk alam lain. Cara kira dia lain. COVID-19 tidak ada, kanser tidak ada, kencing manis, sakit jantung tidak ada di alam barzah. Kehidupan di alam barzah, kehidupan yang berbeza. Kehidupan di alam barzah adalah kehidupan berdasarkan amal ibadah dia. Sabar syukur dia dengan kesenangan dan kepayahan. Berbaik sangka dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika hidup di dunia dulu. Syaitan kata, wahai orang yang sihat, orang-orang yang senang, wahai orang yang berkuasa, lupa diri. Gunakanlah kuasa kamu, gunakanlah kesihatan kamu, langgar perintah Allah. Sebarkan permusuhan, itu kata syaitan. Bagi orang yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang menderita dengan kepayahan, buruk sangka dengan Allah, buruk sangka dengan manusia, itu kerja syaitan. Datang Nabi SAW, datang ajaran Islam, datang guru-guru kita, para asatizah kita, datang mak ayah mengajar kita, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Kalau dapat benda-benda baik, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau datang benda yang kita tak berapa suka, sebut juga alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Masya-Allah. Semua Nabi dah ajar dah.
Hujan turun kan. Kalau hujan turun dia ada doa dia kan. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan semakin lebat. Allahumma hawalaina wala alaina kan. Petir guruh kan. Ada doa dia. Hujan dah berhenti. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ada belaka doa-doa. Ni pagi-pagi ni. Asbahna wa asbahal mulku lillah la syarika. Ustaz, saya baca hari ni naiklah COVID naik. Kata dekat Parlimen pun ada COVID. Nak sebut apa bila dengar berita tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ada ni. Ya. Dalam allazi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian kita sambung lagi dengan doa. InsyaAllah kita baca doa untuk kawan-kawan kita yang sakit. Dalam senarai ini panjanglah. Kita doakan dan kita niatkan nama dia bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada mereka kesabaran dan pahala dan berganda berdasarkan doa riwayat Imam Muslim ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau boleh screenshot ni bagi pada orang yang sakit. Ini doa orang yang sakit. Orang yang sakit dia kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan dia kena sebut doa ni, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jom kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadhir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil wafi, bismillahil mu'afi, bismillahi rabbis samawati wal ardh. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Nas'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المؤمنين واغفر ذنبنا كلها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah penawar syifa kepada ahli keluarga kami, wahai Allah, kepada teman-teman dan sahabat kami, wahai Allah, kepada jiran-jiran kami, wahai Allah, kepada anak-anak jiran-jiran kami dan sahabat-sahabat kami, wahai Allah. Ya Allahumma antas syafi, ishfi mardana wa mardal muslimin, warham mautana wa mautal mu'minin, waghfir dhanbana kullaha ya arhamar rahimin. Allahumma ajurhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik wa ja'alna sabirina li balaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jazakallah khairul jaza Ustaz Hasnil atas tazkirah dan doa, masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Saya serah kepada Ustazah Nur nak cakap ke? Ustazah Nur? Ada lagi tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita rasa sampai dekat sini. Ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Sobri dan juga Ustaz Hasnil. Kita akan panggil lagi insya-Allah, Ustaz. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Tuan Pengetua, timbalan-timbalan pengetua, rakan-rakan. Semoga kita doakan insya-Allah kita menjadikan amalan mingguan ini sebagai amalan di pagi-pagi yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. Allahumma barik lana fi Allahumma barik fi bukurina. Allahumma barik ummati fi bukurina. InsyaAllah doa Nabi kepada kita semua insyaAllah. Assalamualaikum insyaAllah. Kita jumpa lagi.
Okey, Assalamualaikum Okey. warahmatullahi wabarakatuh.